Yeah, good evening to Gagan Sai. Yeah, today is the 7th class Hindi. Ikai 1, 4th chapter, page number is the 12. That is the new chapter. That is the Hindi Divas. Hindi Divas is the Hindi celebration day. One day is the particular date is allotted in the day. That is the Hindi Divas. Hindi జరుపుకునే పండుగ. Yeah, next. Yeah, देखो यार picture 12 page number is the 12 and one picture here it is the textbook there. चित्र में यार नीचे वाले some 3 questions are there in that नीचे on the picture. Questions 1, 2, 3. First question, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में one chief guest है, this is the one stage and one chief guest and some persons are sitting there under the stage and children are listening to the speech. Okay, and some are words are and chief guest are speech by the some important matters are discussing there in the day. Yeah, this is the picture of the चित्र में these are all the okay चित्र में these are all the चित्र words are there in चित्र में यहाँ पे एक मनुष्य and बच्चों 4 बच्चों के नीचे वाले 4 बच्चों के and ఒక మనిషి ఒక స్టేజ్ ఉంది ఆ స్టేజ్ మీద ఒక మనిషి ముగ్గురు అధ్యాపకులు మిగతా ఉపాధ్యాయులు అండ్ నలుగురు స్టూడెంట్స్ కూర్చొని ఆ స్పీచ్ని వింటున్నారు. అవును కదా చిత్రమే नतीजलाता दे रहा है चित्र में दिखाया. नेक्स्ट द सेकंड क्वेश्चन, बाई और देख रहा लड़का किसके बारे में पूछ रहा होगा? ये दिशा పక్కన ఇక్కడ కూర్చున్నాడు చూసినావా పక్కకు తిరిగి ఒక అబ్బాయి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అని క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, मंच पर खड़ा आदमी क्या बोला रहा होगा? बोल रहा होगा. मंच पर खड़ा आदमी क्या बोल रहा होगा? అంటే స్టేజ్ పైన చీఫ్ గెస్ట్ ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఏం చెప్తున్నాడు క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, रोजी सरिता और रोजी पेज नंबर 30. सरिता और रोजी दोनों सहेलियां हैं, रास्तों में मिलती हैं, बातचीत करती हुई चलती हैं. नीचे नीट भी केयरफुली लीजिए सही नीट भी. या सरिता और रोजी दोनों सहेलियां हैं, इधर बोथ आर द फ्रेंड्स एंड रास्तों में मिलती हैं. దారిలో వాళ్ళిద్దరు కలుసుకున్నారు మీట్ అయ్యారు. బాతచీత్ करती हुई चलती हैं, వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటూ వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఏం జరిగిందనే సంభాషణ గురించి ఈ పాఠంలో మనము నేర్చుకున్నాం. ఓకే, ఎవరు సరిత అండ్ రోజీ బోత్ ఆర్ ద సంభాషణ. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద रोजी एंड सरिता. रोजी, क्या बात है सरिता, तुम आज बड़ी खुश हो, कहाँ से आ रही हो? क्या बात है सरिता, ఏమిటి విషయము? तुम आज बड़ी खुश हो, నువ్వు సంతోషంగా ఉన్నావు. कहाँ से आ रही हो, నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు? सरिता, आपने विद्यालय से कल एक विशेष कार्यक्रम है, उसकी तैयारी चल रही है. నేను విద్యాలయం నుంచి వస్తున్నాను, రేపు ఒక విశేష కార్యక్రమం ఉంది, ఆ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ప్రిపరేషన్ జరుగుతున్నాయి. रोजी, अच्छा तो तुम्हारे स्कूल में भी हिंदी दिवस मनाया जा रहा है? అవునా, మరి నువ్వు నీ స్కూల్లో కూడా హిందీ దివాస్ జరుపుకుంటున్నారా? మీ స్కూల్లో కూడా హిందీ దివాస్ జరుపుకుంటున్నారా? సరిత, हाँ
कल 14 सितंबर है ना, इसलिए तो मैं तुम्हें बुला रही थी, मुझे भी गीत सिखा दो ना। అవును, రేపు 14 సెప్టెంబర్న హిందీ దివాస్, దానికోసం నిన్ను పిలవడానికి వచ్చాను. ముజే భీ గీత్ సిఖా దోనా, నాకు కూడా గీతాన్ని నేర్పించవా. రేపు సెప్టెంబర్ 15న, అదే సెప్టెంబర్ 14న హిందీ దివాస్, దాని వరకు నేను పిలవడానికి వచ్చాను. నువ్వు నాకు కూడా గీతాన్ని నేర్పించవా. రోజీ, ठीक है, मैं तुम्हें सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो और सीख लो. ఓకే, నువ్వు కూడా నేర్చుకో, నీకు నేను నేర్పిస్తాను. तुम्हें सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो और सीख लो. सीख అంటే లెర్న్, నేర్పిస్తాను, నేర్చుకో అని అంటుంది. నెక్స్ట్ రోజీ, सीख लो. हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ. हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ. हिंदी सीखो, हिंदी నేర్చుకో, హిందీ మాట్లాడు, హిందీ బోలో, హిందీ మాట్లాడు, హిందీకో ఆప్నావు, హిందీని నీ సొంతం చేసుకో, నీ ఓన్ చేసుకో. నెక్స్ట్ ఆహో సబ్ మిల్కర్ గావో, రండి అందరం కలిసి పాడండి. హిందీ దివాస్ మనావో, అందరం కలిసి హిందీ దివాస్ని జరుపుకుంటాము. దట్ ఈస్ ద గీతం. ఒక గీతాన్ని నేర్పించడం. నెక్స్ట్ సరిత, हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं. హిందీ దివాస్ని 14 సెప్టెంబర్న ఎందుకు జరుపుకుంటున్నారు. సరిత క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ రోజీ, हमारे अध्यापक जी ने बताया था कि 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी राजभाषा के रूप में अपनाई गई. ఎందుకు 14 సెప్టెంబర్ని హిందీ దివాస్ జరుపుకుంటున్నారంటే, మా టీచర్ ఏం చెప్పిందంటే 14 సెప్టెంబర్న 1949న భారత రాజ్యంలో, అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం హిందీని రాజభాషగా ఎన్నుకోబడింది, రూపొందించారన్నమాట. సో దట్ అందువలన సెప్టెంబర్ 14న హిందీని రాజభాషగా డిక్లేర్ చేశారు. దాని కొరకు ఆ రోజున హిందీ దివాస్ని జరుపుకుంటున్నారు. అర్థమైంది కదా సార్? ఓకే, ఇక్కడ అండర్స్టూడ్. యా, సరిత समझ गई. ओ, అర్థమైంది. इसलिए हर साल इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन हिंदी कोई देश की राजभाषा को चुना गया. समझ गई, అర్థమైంది. ఓహో, దానికోసమే హిందీ దివాస్ని జరుపుకుంటున్నారా సెప్టెంబర్ 14న. ओके, लेकिन हिंदी को ही देश की राजभाषा को क्यों चुना गया. लेकिन ఏంటంటే కింగ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్లో హిందీగా రాజభాష, దేశం యొక్క రాజభాషని డిక్లేర్ చేశారు. మన డౌట్ ఏంటంటే హిందీని దేశం యొక్క రాజభాషకు డిక్లేర్ ఎందుకు చేశారు, ఎందుకు ఎన్నుకున్నారు రాజభాష హిందీనే. మన డౌట్ ఏంటంటే సరిగా మన డౌట్ ఏంటంటే కింగ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్లో హిందీనే ఎందుకు డిక్లేర్ చేశారు. కింగ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్లో హిందీని ఎందుకు డిక్లేర్ చేశారు అనే క్వశ్చన్ చేస్తారు. అప్పుడు రోజీ नेक्स्ट में, क्योंकि हिंदी बोलने वाले हमारे देश में सबसे अधिक हैं, लेकिन तुम भी तो बताओ तुम भाषण में क्या कहोगी. ఎందుకు అంటే మన దేశంలో హిందీ మాట్లాడే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నారు, అందుకనే హిందీని మన కింగ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్లో హిందీని భాషగా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. సో కానీ నువ్వు కూడా చెప్పాలి.
చెప్పావా, లేकिन तुम भी तो बताओ तुम भाषण में क्या कहोगी, కానీ నువ్వు కూడా చెప్పావా సభలో ఆ స్పీచ్లో ఏం మాట్లాడతావు, చెప్తావా ఆ స్పీచ్లో ఏం చెప్తావు నువ్వు అని క్వశ్చన్ చేస్తుంది. సరిత तो सुनो विनु, अभिनय करते हो बताती हैं, तुम तो सुनो अभिनय करते हुए बताती हैं, అయితే విను. आदरणीय प्रधानोपाध्याय जी गुरुजन एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आदरणीय प्रधानोपाध्याय जी गुरुजन అంటే టీచర్స్ की एवं मेरे प्रिय सहपाठी అంటే బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ సహోపాధ్యాయులకు అందరికీ आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, అంటే అందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు, హిందీ దివాస్ యొక్క హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, हिंदी देशाనికి राजभाषा, మన దేశానికి రాజభాష హిందీ है. इसे सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, దీనిని నేర్చుకోవడం మనకు ఎంతైనా అవసరము. सरिता ने भाषण में हाउ क्या क्या कहा होगा, అంటే ఇంకా సభలో సరిత ఏం చెప్పుకుండవచ్చు అంటే ఇంకా హిందీని గొప్పతనము, దాని ప్రాముఖ్యత గురించి, దానివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటివి అవన్నీ డిస్కసింగ్ చేసి ఉండొచ్చు మేబీ. ఓకేనా సరిత, దిస్ ఇస్ ద స్టేజ్. ఓకే గగన్ సార్ ఇంకా సో చెప్పుకుండొచ్చు ఆ సభలో ఇంకా హిందీ యొక్క గొప్పతనము, దాని ప్రాముఖ్యతను, దాని అడ్వాంటేజెస్ అవన్నీ డిస్కషన్ చేసి ఉంటుంది ఆ సభలో అని. హిందీ దివాస్ సెప్టెంబర్ 14, ఓకే 1949 కాన్స్టిట్యూషన్ డిక్లేర్ చేసిన డేట్. దిస్ ఈజ్ ద చాప్టర్ ఆఫ్ ద హిందీ దివాస్. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ explanation Gagan sir neatly. Yeah, after that discussing about the objective section. Okay, say thank you, have a nice day my dear Gagan sir. Say bye bye.